عرفان صاحب، جیسے میں بات کر رہی تھی شارٹ ٹیمپرڈ بیہیویئر، سب سے پہلے تو میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر کے بتائیں کہ شارٹ ٹیمپرڈ بیہیویئر ہوتا کیا ہے اور ایسے لوگ کیوں ان میں یہ کوالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیں، جو شارٹ ٹیمپرڈ بیہیویئر کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے میں بہت جلدی آ جانا۔ جب ہم غصے کی ڈیفینیشن کی بات کرتے ہیں تو غصہ یا اینگر کیا ہوتا ہے؟ اٹ از بیسیکلی دا اسپونٹینیس رسپانس آف اے پرسن ٹورڈز اے پرٹیکولر سچویشن، کہ ہم ایک خاص سچویشنز کے اندر آئے ہیں اور سچویشنز کو ہم ایک خاص رسپانس دے رہے ہیں۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کیسے رسپانس کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے رسپانسو ہونا اور ایک ہوتا ہے ری ایکٹیو ہونا۔ جو غصہ ہوتا ہے وہ عام طور پر ری ایکشن ہوتا ہے کسی بھی ایکشن کا، کہ جب بھی کوئی ایسی چیز جو کہ میری شخصیت سے متصادم ہوتی ہے یا جو میرے مزاج سے متصادم ہوتی ہے تو میں ری ایکٹیو ہو جاتا ہوں۔ تو جو ری ایکشن ہے ایک سٹیمولس ہوتا ہے۔ اگر آپ 7 ہیبٹ آف افیکٹو پیپل جو اسٹیفن کووی کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایک سٹیمولس ہوتا ہے جو کہ ٹریگر کرتا ہے اینگر کو، اور جب اینگر ٹریگر ہو جاتا ہے تو اس کے رسپانس اور اس کے سٹیمولس کے اندر ایک گیپ ہے، اور وہ جو گیپ ہے اس کو میں نے خود فل کرنا ہے۔ یہ میرا بلیف سسٹم، میرا ویلیو سسٹم، میرے گھر کا ماحول ہے جو کہ مجھے ممکری سکھاتا ہے۔ لائک میں نے اپنے والدین کو اپنے گھر کے اندر ری ایکٹیو ہوتے ہوئے دیکھا اور میں نے اسی طرح سے ری ایکشن کرنا شو کر دیا۔ تو بنیادی طور پر جو یہ اس کا ایک فیکٹر ہے۔ جو دوسرا فیکٹر ہے وہ ہوتا ہے ریلیشن شپ بٹوین دا چائلڈ اینڈ دا پیرنٹس۔ عام طور پر ہمارے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ جب دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 7-8 سال کے بعد پیدا ہوا یا 5-6 بیٹیوں کے بعد پیدا ہوا، تو وہ بیجا لاڈ پیار کے اندر اس کی ہر خواہش کے اوپر یس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، وین پیرنٹس ہیو نو ڈیئر ٹو سے نو ٹو دا چائلڈ، تو پھر وہ بچہ جب کل کو باہر جائے گا، اسکول میں جائے گا، تو وہ ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ اچھا اسکول کے اندر بھی اس کی ہر خواہش کے اوپر یس کہا جائے۔ اوبیسلی ڈاکٹر عرفان دیکھیں نا، یہ چیز شارٹ ٹیمپرڈ جو بیہیویئر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آج آپ میں آ جائے یا مجھ میں آ جائے، یہ بچپن سے چل رہا ہوتا ہے۔ آپ میں کچھ کوالٹیز جو ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کے سراؤنڈنگ سے ہوتی ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو بنیادی طور پر دیکھیں، ہم سوشل فینومینا ہوتے ہیں۔ جانور میں اور انسان میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بکری کا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی اس کی انسٹنکٹ جو ہے وہ اس کو پھدکنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ اس کو بولنا سکھایا نہیں جاتا، اس کو چلنا سکھایا نہیں جاتا۔ لیکن جو بچہ ہوتا ہے جو انسان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اس کو اپنی وہ ایک بالکل ایک اسکیچ کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اس کا سوشل سٹرکچر ہے، یہ اس کے گھر کا انوائرمنٹ ہے جو اس کے اندر کلرز کرتا ہے، اس کی شخصیت کے اندر کلر کرتا ہے۔ ہم جو اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے وہ اس کو بن کے دکھانا ہے اپنے گھر کے اندر۔ تو جو شارٹ ٹیمپر کی وجوہات کے اندر یہ والدین نے اب یہ دیکھنا ہے کہ بیجا لاڈ پیار کے اندر جب ہر بات کا آپ اوپر یس کہہ دو گے تو کل کو ماحول باہر جو اس کو پرووائڈ کیا جائے گا یا اس کو ملے گا اسکول کے اندر یا اس کے پیئر گروپس کے اندر، وہ ویسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو یس کہے۔ اوبیسلی یہ چیزیں فردر لیڈ کرتی ہیں سیورل ڈفرنٹ بیہیویئرز کی طرف آ جاتی ہیں۔ ینگسٹرز میں کیا ریزنز ہیں؟ آپ ایجوکیشنسٹ ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے آپ کے ارد گرد ینگ بچے، ٹین ایجرز، تو ان میں کیا ریزنز آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں یہ بیہیویئرز ہوتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو جنریشن ہے نا، اس کو ہم جین زی کہتے ہیں۔ ہماری جو جنریشن تھی جین زی سے پہلے، ہماری جنریشن گول اورینٹڈ ہوتی تھی۔ ہمارے پاس ایک پرپز آف لائف ہوتا تھا۔ ہم ایک اسکریچ سے ہم نے شروع کیا اور محنت کرتے کرتے مسافتوں کو طے کرتے کرتے ایک منزل تک پہنچے۔ لیکن یہ جو ہماری جنریشن جین زی ہے، ایک ریسرچ کے مطابق 70% آف دا سیگمنٹ آف جین زی جو ہوتا ہے وہ ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوتا ہے۔ سب سے بڑی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ میننگ لیس لائف جو ہے، when they don't have the specific purpose and goal in life, then وہ ان کو اجلت کے اندر لے کے آتا ہے۔ اور ہماری یہ جو یوتھ ہے، ہم ہر روز یونیورسٹیز کے اندر ہم کلاسز میں پڑھاتے ہیں، تو ہمارے آج کے جو بچے ہیں نا، وہ بہت زیادہ اجلت کا شکار ہیں۔ اجلت کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہیسٹ کا شکار ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے کام کیا ہے فوراً سے مجھے اس کا پھل مل جائے۔ اب یہ جو ہیسٹی ان کی نیچر ہے یا اجلت پسندی جو ہے، وہ بھی اس کے اندر شارٹ ٹیمپرامنٹ کو انکریز کرتی ہے۔ دیکھیں، ایک مثال سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کسی ایک بات کی وجہ سے اگر مجھ کو غصہ آ گیا اور میری جو کیفیت ہے اس میں ایگریشن آ گیا، تو وہ ایک الاؤ کی طرح ہے۔ جیسے آگ جلی ہے اور اس آگ کو یا تو میں بجھا دوں
या फिर ये है कि छोटे छोटे कागज और लकड़ी के टुकड़े मैं फेंकता जाऊं और रिजल्टेंट उसका रिजल्ट ये निकलेगा कि वो आग कभी भी बुझेगी नहीं। अब रिजल्ट क्या होता है कि जब हमारे साथ कभी भी ऐसा होता है कि मुझे किसी की बात बुरी लग गई, तो क्या होगा कि मैं उस शख्स से मंसूब बहुत सारी ऐसी वाक़यात जो माजी में हो चुके हैं और जो मुझे नापसंद थे, तो मैं उनको भी रिवाइज करना शुरू कर देता हूँ। तो मतलब जिसको हम उर्दू में कहते हैं कि हमने गढ़े मुर्दों को उखाड़ना। तो जब आप वो लकड़ियाँ उसके ऊपर गढ़े मुर्दों की डालते जाएंगे, तो वो जो एंगर का अलाव है वो अलाव कम नहीं होगा, वो जलता रहता है, वो बढ़ता रहता है। तो रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो जो गुस्सा है, अब ये देखिए गुस्से की एक मुनाफ़कत एक ये भी होती है कि ये हमेशा मुलाजम पे तो आता है, बॉस के ऊपर कभी नहीं आता। सास को बहू पे तो आएगा, बहू को सास के ऊपर नहीं आएगा। देखिए गुस्से क्यों नहीं आएगा, वैसे आता है, हमने देखा है। मैं आपको बताता हूँ ना कि एक होता है गुस्सा आना और एक होता है गुस्से का इजहार करना। गुस्से का इजहार बॉस मुलाजिम के साथ करता है, सास बहू के साथ करती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पानी जो है ना हमेशा बुलंदी से नीचे की तरफ आता है, बिल्कुल जो गुस्सा है उसकी मुनाफ़कत ये होती है कि ये हमेशा अपने सब ऑर्डिनेट के ऊपर आएगा और उसका इजहार भी अपने अपने सब ऑर्डिनेट के ऊपर करते हैं। कभी भी आप अपना जो बॉस होगा, जो आपसे ओहदे में बड़ा है, उसके ऊपर आप अपने गुस्से का इजहार नहीं करते हैं। लिहाजा जो हमारी जनरेशन का जो लाइफस्टाइल है और सोशल मीडिया की वजह से ऑल टाइम ये 4 to 6 घंटे जब आप ऑनलाइन मोबाइल के साथ गुजारते हो और जब आप खाना भी खाते हो तो जंक फूड आपने खाना है, आप कहीं बर्गर खाने जाते हो तो आप शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे एक बड़ा हेस्टी म्यूज़िक लगा हुआ होता है। अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपका टेम्परामेंट और आपकी पर्सनैलिटी को फार्मूलेट कर रही होती हैं और अफेक्ट करती हैं और रिज़ल्ट ये निकलता है कि वो जो एक तो जेनेटिकली उसके अंदर चीज़ थी, फिर बच्चा एक घर में पैदा हुआ तो उस घर के माहौल ने उसके ऊपर असरअंदाज किया और जब वो बच्चा कल को बाहर निकलता है, स्कूल पे आता है या यूनिवर्सिटीज़ में आता है, तो वहाँ पे जब उसने देखा कि मेरे वालिदैन ने क्योंकि मुझको कल लो नहीं कहा था, लिहाजा आज मुझे यहाँ से भी यस मिलना चाहिए, ये जो क्लास है या ये जो मेरे पीयर ग्रुप्स हैं, लेकिन जब वो नो करते हैं तो वो फिर अग्रेशन में आ जाता है। तो ऑब्वियसली अब इस एग्रेशन के बहुत सारे जो हैं, इसको बचने के बहुत सारे तरीके भी हैं जो हमें नफ्सियात दान जो हैं वो बता रहे हैं। अच्छा डॉक्टर इरफान, हम कुछ ऐसे भी देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी नेचर ही ऐसी होती है, लाइक हम उन्हें बचपन से ही ऐसा देखते हैं कि आप उनसे प्यार से भी बात करेंगे ना, उनकी टोन ही इतनी लाउड होती है कि आप ट्रिगर हो जाते हो कि भाई मैंने आपको बोला क्या है। तो उसकी क्या रीज़न होती है कि हर छोटी छोटी बात, आप पानी भी पूछ रहे हैं तो वो ट्रिगर हो गए? बिल्कुल ऐसे, वही ना जो हमने मुहर्रिकात की बात की है, जेनेटिक है, घर का माहौल है और बाहर का माहौल है कि जो आपने लाइफस्टाइल की हमने बात की सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन जो आप ये कहते हैं कि फ़ौरन से ट्रिगर हो जाना, अब ये हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे रोज़मर्रा के ताल्लुकात के अंदर हमने ये देखना है कि जो बात के ऊपर मुझे गुस्सा आ रहा है, क्या मुझे रियलाइजेशन है कि मुझे गुस्सा आया है कि नहीं आया है। कि जब मुझे एहसास नहीं होगा कि मैं गुस्से में हूँ तो मैं गुस्से को रिस्पॉन्स नहीं दे सकता हूँ, गुस्से के सामने रिस्पॉन्सिव नहीं हो सकता हूँ। इसको आपने ऐसे समझना है कि एक तरफ ट्रिगर करने वाली सिचुएशन है और दूसरी तरफ उसका रिस्पॉन्स है। अब ज़िंदगी के अंदर हमेशा राबिया ये होता है कि ये एक इंसान के ऊपर है कि मैं एक ख़ास सिचुएशन में आया हूँ तो मेरा रद्द अमल और मेरा रिस्पॉन्स ये डिटरमिन करेगा कि आने वाले चंद लम्हों में मेरे साथ क्या होगा। ठीक है, अगर तो मैं रिस्पॉन्स मेरा पॉजिटिव होगा तो ऑटोमेटिकली मेरा आगे जो आने वाला मुस्तकबल है वो भी पॉजिटिव होगा। अगर मैं उसको नेगेटिवली रिस्पॉन्स करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो मेरे साथ आगे सिचुएशन बनेगी वो भी नेगेटिव होगी। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि घर के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एंगर मैनेजमेंट के ऊपर काम होना चाहिए। बच्चे को ये रियलाइज़ करवाना चाहिए कि एंगर होता क्या है और जब आप एंगर की सिचुएशन में होते हैं तो उस एहसास, पहले तो उसको शऊरी तौर पर आपने कंट्रोल करना है कि अच्छा अब मैं गुस्से में हूँ, और जब मुझे ये एहसास होगा कि मैं गुस्से में हूँ तो आपको मजहब भी इसके ऊपर गाइड करता है। वो ये कहता है कि आप जो हैं वो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, आप ठंडा पानी पिएं। तो मतलब ये वो मेडिटेशन के तरीके हैं जो मजहब भी आपको बताता है। लेकिन जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो वो भी आपको इसी तरह के तरीके बताते हैं कि आपने फ़ौरन से रिएक्टिव नहीं होना, रिएक्शन नहीं देना, आपने एक स्पेस होनी चाहिए उस गुस्से को जो ट्रिगर करने वाली सिचुएशन है उसके दरमियान में और आपके रिएक्शन के दरमियान में। जितनी ये स्पेस बढ़ती जाएगी
उतना ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता तो जाएगा। डॉक्टर इरफान, ये जो शॉर्ट टेम्पर्ड बिहेवियर जो आज हम बात कर रहे हैं, जहनी बीमारी कहा जा सकता है इसे? देखें, जब ये आदत बन जाएगी तो ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब तक इसको हम रियलाइजेशन हमें नहीं होगी, और जब इसके ऊपर देखें 13 साल की उम्र तक ना आप बच्चे के मिजाज को फार्मूलेट कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब बच्चा पैदा होता है पहले 13 साल तक वो एक वीडियो कैमरे की तरह होता है, और उसके अंदर हर चीज़ स्टोर होती जाएगी। जिस तरह का माहौल वो अपने घर में देखेगा उसी तरह को वो अपनी ज़िंदगी के अंदर प्रैक्टिस करेगा। 13 या 14 साल के बाद अगर आप ये कहो कि बच्चा मेरे हाथ से निकल गया है, अब मैं इसको सुधार दूंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। उसके बाद बच्चे को आप सुधार नहीं सकते हो। आपके पास एक ही तरीका रह जाता है कि आप उस बच्चे के साथ अनकंडीशनल लव करें, अनकंडीशनल उसकी रिस्पेक्ट करें। ये वो चीज़ होगी जो बच्चे और आपके दरमियान एक ताल्लुक़ को पैदा कर देगी, और उस ताल्लुक़ के नतीजे में वो बच्चा हो सकता है कि आपकी बात को फिर मानना शुरू कर दे। बिल्कुल।